morning. I am Frick Els. I'm editor-at-large of mining.com. It's my first visit to Armenia, and I must say I am delighted to be here. First of all, I have to ask you to forgive me for displaying these awful AI-generated images. Apparently, if you prompt AI and ask them what is ESG in mining, this is what it thinks it is. Solar panels down the bottom of your pit, and lots of flowers, apparently, and lovely sunsets. So the world of ESG investing is changing. So any self-respecting presenter has to have a picture of the US president and preferably his hair blowing in the wind. So there you have it. The US has experienced 11 quarters of outflows of ESG funds. The same is now happening in Europe. At the same time, BlackRock, which is the world's largest investment manager with trillions under management, has now, in the past, 47% of shareholder proposals to do with ESG. That has now fallen to only 4% of approvals by BlackRock. These are three university studies. The first one is the Harvard Law School presented this. They were asking the question, did ESG reach its peak in 2024? Usually, if you ask that question, the answer is yes. On the right-hand side, on your left, is a study done on Chinese companies, asking what is the impact of an ESG rating on corporate financial misconduct. What they found was the ESG uncertainty, there is a positive correlation between that and financial misconduct. Now, that was Chinese companies. The middle study was European and US companies, 4,000 of them over a period of more than a year. And the question is, are better ESG companies in more controversies? Again, the answer was yes. They found that good ESG scores leads to media scrutiny, and media attention leads to controversies for people, for companies with high ESG scores. And as a representative of the media, mea culpa. The next step then is to ask, why do good deeds go punished? In the words of Oscar Wilde, no good deed ever goes unpunished. Just another example of how the ESG world is changing. These are on the story on the left is the recent one. It's earlier late September. So, how do you follow ESG criteria? ԲՍԿ չափանիշներին, եթե կառավարությունները եւ վերպետական կառույցները խնդրում են իրողությունը փոխել։ Ես ներողություն եմ խնդրում մի քիչ տեխնիկական հատվածներ ներկայացնելու համար, բայց օրինակ կարող եմ ասել, որ Աֆղանստանի պատմությունը լավ օրինակ է, թե ինչպես են լրատվամիջոցները վերաբերվում հանքարդյունաբերությանը։ Երբ նրանց շահերից է բխում, նրանք հանքարդյունաբերությունը բարձրացնում են այնպես, որ բոլորը ուշադրություն դարձնեն եւ
հետաքրքրվեն դրանով եւ Արվեստանում այդպես էլ տեղի ունեցավ իդեպ։ Միաժամանակ այս ամենը դուրս բրծավ, այսպես ասած, ԱՄՆ-ում ամբողջ լրատվական ցանցում, ես Վանկուվերում եմ իդեպ ապրում եւ աշխատում եւ մտածեցի, որ դուստրիս պետք է վերցնեմ եւ դուրս գամ փողոցներ եւ Գրետա Թունբերգը ցույցեր էր կազմակերպել Վանկուվերում եւ Mining.com-ը 7 միլիոն ընթերցող է ունեցել անցած տարի։ Այս տարի 10 միլիոնը կանցնենք։ Հետևաբար կարծում եմ Mining.com-ը ոնց որ բարոմետրի պես մի բան լինի։ Չափման սանդղակ այն մասին, թե աշխարհն ինչպես է նայում հանքարդյունաբերությանը։ Ինչպես արդեն ասացի, ցանկանում էի դիմել, այս գործընթացը իհարկե բավականին կարևոր էր, բայց նույնիսկ եթե Գրետա Թունբերգին համարենք հերոսուհի, միևնույն է այլ կողմը մենք այս գործընթացի չենք տեսնում, այլ մյուս կողմին դիմել չենք կարողանում, մտածում եմ նաև, որ COP26-ը, որպես այդպեսին, կարևոր կլինի։ Իդեպ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը բացման խոսքն ասաց հանքարդյունաբերությունը պետք է դադարեցվի, դրանից ավելի աբսուրդ բան չէի լսել։ Այսինքն, ինչպես կարող ես էներգետիկ անցում իրականացնել հանքարդյունաբերության լիարժեք դադարեցմամբ։ Սա բացարձակ աբսուրդ է, բայց միաժամանակ շատ լավ օրինակ, թե ինչպես են մարդիկ վերաբերում հանքարդյունաբերությանը։ Ես ասացի իհարկե, որ արհեստական բանականության մասին էլ կխոսեմ։ Սա ընդամենը մի պարզ հոդված էր, ասում էր, որ մի խումբ հանքարդյունաբերող ընկերություններ հիմա անցում են անում դեպի առաջադեմ արդի ժամանակակից հանք կամ հանքի կառավարում։ Այսինքն, եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է սինթեզվում ամբողջ մոլորակում առկա գիտելիքը, եթե փորձենք պատկերացնել, թե մարդիկ ինչ են մտածում հանքարդյունաբերության մասին, ոնց մարդկանց ընդհանրապես բերում արդյունաբերական ոլորտ աշխատելու։ Եվ սա սկզբունքորեն չէր փոխվել, հավանաբար կհիշեք, հա, այն առաջին պատկերները, որ արհեստական բանականությունը ստեղծել են, բացարձակ հեռու էին իրականությունից։ Հիմա հստակ ցուցադրում ենք, որ Nvidia-ի օրինակ շուկայական կապիտալիզացիան ընդգրկում է աշխարհի 50 խոշորագույն հանքարդյունաբերական ընկերություններին։ Nvidia-ն ակնհայտորեն, եթե հանքարդյունաբերությունը չլինի, գոյություն չի ունենա։ Եվ Nvidia-ն եւս 300 միլիարդ շուկայական կապիտալում ավելացրել է, բայց խոշորագույն 50 հանքարդյունաբերական ընկերությունները, որոնք այլ ասել նստած են գլոբալ տնտեսության հիմքում, մնացել են անփոփոխ։ Մարդիկ ասում են արհեստական բանականությունը նյութականացված է, պահպաճակի մեջ չի։ Հիմա ինչպես ենք փոխում հանքարդյունաբերության ընկալումները, ընդհանուր հանրույթի շրջանակում կարող եք գովազդներ ներկայացնել, հա, դեռ 1900-ականներից, երբ փորձում էին պղնձի արժեքը հստակ ցույց տալ, իհարկե պղինձը էներգետիկ անցման առանցքում է գտնվում, բայց ասենք չգիտեմ, օրինակ պղնձի դեպքում դա հասկանալի է, բայց կա օրինակ ոսկու համաշխարհային խորհուրդ չէ եւ այսօր աշխատում է բոլոր ոլորտներում, այդ թվում շոու բիզնեսի, Elton John-ի հետ կապված ինչ որ հրապարակումներ են եղել եւ շատ թերավատ եմ։ Ինչը ինձ վերում է վերջին սահիկին։ Սա առաջին կվանտումային հանքանյութերին է վերաբերում։ Ներդրումը Կոդր Պանամայում 10 միլիոն դոլար է, շատ ավելի շատ, քան ներդրված էր Պանամայի ջրանցքը բացելու համար։ Պանամայի ջրանցքը նպաստել էր Պանամայի ՀՆԱ-ի 5%-ով բարձրացմանը, 6000 աշխատատեղ, 50,000 հետո, եթե փորձենք բազմապատկել, եւ հիմա փակվում է, փակ է, 2 տարի կլինի արդեն, որ փակ է, նոյեմբերից։ Հոդվածս ասում է մոտենում է
ավարտին, փակվում է, դա դեռ փետրվարին էր։ Ես ինչ-որ ժամանակ անցկացրել եմ որոշ համայնքներում այս քննարկման ուղղությամբ Պանամային վերաբերող, այսինքն այս փակման ազդեցությունը փորձելով պատկերացնել։ Եվ քանի որ մենք հիմա համայնքների եւ հանքարդյունաբերության պանելային քննարկում ենք ունենալու, ներկայացնեմ ընդհանուր մտքեր սրա վերաբերյալ եւ ամփոփելով ասեմ, որ ԲՍԿ աշխարհը փոխվում է, բայց կարծում եմ բնապահպանական ստանդարտներն ընդհանուր առմամբ փոխհամաձայնեցված են, ինչպես եւ փոխհամաձայնեցված են կառավարման սկզբունքները, բայց հանքարդյունաբերական գործունեությունը համայնքներում միշտ բերում է փոփոխություն, ներհոսք, քանզի փոխվում է հասարակությունը։ Շնորհակալություն։